મિત્રો, વિશ્વામિત્રી નદી આટલી સુંદર અને શાંત તમે બીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં જોઈ હોય। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા એક નવા વિડીયોની અંદર। दोस्तों, श्रावण महीनानी शरूआत थई गई है अने हूँ आवी चूक्यो छूं सुरसागर लेक पासे। तमे जोई शको छो के पाछळ शंकर भगवाननी मूर्ति बिराजमान छे अने श्रावण महीनानी अंदर शंकर भगवानना दर्शन करवा तो एकदम आध्यात्मिक अनुभव छे। अने ए आध्यात्मिक अनुभव लेवा माटे वडोदरानी अंदर घणा बधा शिव मंदिरो आवेला छे। पण तमने खबर छे के ए बधा शिव मंदिरोनी अंदर पण 9 महत्वना शिव मंदिर आवेला छे। आ नवनाथ महादेवनी स्थापना कहेवाय छे के महर्षि विश्वामित्रए पोतानी तपस्या दरमियान करी हती અને વડોદરાના રાજા સયાજીરાવ બીજાએ 19મી સદી દરમિયાન આ મંદિરોનું નવનિર્માણ કરાવ્યું હતું। તો આ આધ્યાત્મિક મંદિરોના દર્શન મારા વિડીયોના માધ્યમથી કરવા માટે મારો વિડીયો આખો જોજો। અને દોસ્તો, જે વડોદરાના લોકો છે પણ આજે વડોદરામાં નથી રહેતા એ લોકો સાથે તો મારો આ વિડીયો જરૂર શેર કરજો, કેમ કે બહાર બેસીને પણ એમને આ વિડીયોના માધ્યમથી આપણે નવનાથ મહાદેવના દર્શન કરાવવાના છે। તો દોસ્તો, વિડીયો આખો જોજો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને વિડીયો શરૂ થતા પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। मित्रों, हूँ आवी चूक्यो छूं वडोदराना नवनाथ महादेवना सौ प्रथम नवनाथ महादेव एटले के सिद्धनाथ महादेव। सिद्धनाथ महादेव मंदिर आवेलू छे वडोदरा सिटीनी मध्यमां, एटले के आरवी देसाई रोड पर जे सिद्धनाथ तळाव आवेलू छे ने एनी बिलकुल बाजुमां आवेलू छे सिद्धनाथ महादेव मंदिर। सिद्धनाथ महादेव मंदिर तो घणुं सुंदर लागी रह्युं छे, पण अंदर जईने जे आध्यात्मनो अनुभव थाय छे ने एना करता पण वधारे छे। मित्रों, आ मंदिरना प्रांगणनी अंदर ज तमे संतोषी माता, अन्य देवी देवताओं अने विठ्ठलनाथजीनुं एकदम पौराणिक अने जूनो मंदिरना पण तमे दर्शन करी शको छो। तो नवनाथ महादेवना दर्शन तो तमे जरूर करजो, पण सिद्धनाथ महादेवना दर्शन करवा अहींया आवो तो तमे अन्य देवी देवताओना दर्शन करवानुं पण ना भूलता। मित्रों, हूँ आवी चूक्यो छुं नवनाथ महादेवना बीजा महादेव एटले के रामनाथ महादेवना मंदिरमां। रामनाथ महादेव मंदिर आवेलुं छे गाજરાવાડી विस्तारमां। मित्रों, आ मंदिरना प्रांगणमां प्रवेश करता ज तमने एक अलग अनुभव थशे। मित्रों, अहींया मात्र रामनाथ महादेवनुं मंदिर ज नहीं, पण नटेश्वर महादेव मंदिर अने अमरनाथ महादेव मंदिर जेवा घणा देवी देवताओना मंदिर पण आवेला छे। अने आ मंदिरनी अंदर आवीने तमने एक पोस्टर जोवा मळशे, जेना उपर जेटला पण नवनाथ महादेव छे एना एड्रेस साथे अहींया लखेलुं छे। अने एनी साथे साथे तमे शंकर भगवानना 108 नाम पोस्टर पण अहींया जोई शको छो, जेनी स्तुति तमे आ प्रांगणनी अंदर ज करी शको छो। तो चालो दर्शन करीए रामनाथ महादेवना। मित्रों, हूँ आवी चूक्यो छूं नवनाथ महादेवना त्रीजा महादेव एटले के ठेकरनाथ महादेवना मंदिरमां। ठेकरनाथ महादेव मंदिर आवेलू छे अजबड़ी मिल विस्तार में। मित्रों, आ मंदिर की विशेषता की जो बात करूँ तो आ मंदिर की अंदर एक शिवलिंग नहीं पण 2 शिवलिंग आवेला छे। तो तमे बंने शिवलिंगना दर्शननो लाभ लेवा मांगता हो तो नवनाथ महादेवना ठेकरनाथ महादेव में दर्शन करवा तो जरूर आवजो। अने अहींया पण जेम रामनाथ महादेवनी अंदर तमने नवनाथ महादेवना नाम अने एमना विस्तार साथे पोस्टर हतुं, ए ज रीते अहींया पण तमने ए पोस्टर मळी जशे। अने एनी साथे साथे शिवजीनी स्तुति पण जो तमे करवा मांगता हो
તો આ પ્રાંગણની અંદર બેસીને તમને સ્તુતિ પણ તમે કરી શકો છો. તો મિત્રો, નવનાથ મહાદેવના દર્શન સાથે ઠેકરનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા જરૂર આવજો. ઠેકરનાથ મહાદેવ મંદિરના દર્શન કર્યા બાદ નવનાથ મહાદેવ મંદિરના ચોથા મહાદેવ એટલે કે મોટનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે અમે પહોંચી ચૂક્યા છે. આ મંદિર આવેલું છે હરણી ગામ પાસે અને મોટનાથ તળાવની બિલકુલ સામે. આ મંદિરનું પ્રાંગણ ઘણું જ મોટું છે અને શિખર પણ એટલું જ સુંદર છે. પ્રાંગણ અને શિખર તો સુંદર છે જ, પણ એની સાથે સાથે શિવલિંગ પણ ઘણું જ સુંદર અને આધ્યાત્મિકતાનો અનુભવ કરાવે છે. આ મંદિરના પ્રાંગણની અંદર જ તમે બહુચર માતાના પણ દર્શન કરી શકો છો. મિત્રો, વિશ્વામિત્રી નદી આટલી સુંદર અને શાંત તમે બીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં જોઈ હોય. તો મિત્રો, અમે આવી ચૂક્યા છીએ નવનાથ મહાદેવના પાંચમા મહાદેવ એટલે કે કામનાથ મહાદેવ મંદિરમાં. કામનાથ મહાદેવ મંદિર આવેલું છે કમાટી બાગની પાછળના ભાગમાં, અને અહીંયા તમે પહોંચવા માંગતા હો તો કાશીબા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ તરફથી તમે આ જગ્યા પર આવી શકો છો. મિત્રો, કામનાથ મહાદેવ મંદિરનું એક તમને અલગ મહત્વ બતાવું તો દરેક મંદિરની અંદર કેવું હોય છે કે આપણે અંદર પ્રવેશ કરીએ અને પ્રવેશ કરતા સીધા ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશી લઈએ છીએ. મિત્રો, આ મંદિરની અંદર તમે પ્રવેશ કરશો ત્યારબાદ તમારે થોડા 10 ફૂટ જેટલું નીચે ઉતરવું પડશે અને ત્યાં જઈને તમે શિવલિંગના દર્શન કરી શકશો. તો મિત્રો, નવનાથ મહાદેવના દર્શન જરૂર કરવા આવો અને આ મંદિર પર તો તમે ખાસ આવો, કારણ કે આ મંદિરની અંદરની સુંદરતા અને આધ્યાત્મિકતા તો છે જ, પણ એની સાથે સાથે અહીંયા પ્રાકૃતિક સુંદરતા પણ ઘણી જ અલગ છે. તો વડોદરાની ખાસ સુંદરતા જોવા માંગતા હોય અને વિશ્વામિત્રી નદીને આટલી સુંદર જો જોવા માંગતા હો તો આ મંદિર પર આપ જરૂર આવો. મિત્રો, હું આવી ચૂક્યો છું નવનાથ મહાદેવના છઠ્ઠા મહાદેવ એટલે કે ભીમનાથ મહાદેવ. ભીમનાથ મહાદેવ મંદિર આવેલું છે જેતલપુર બ્રિજની બિલકુલ બાજુમાં. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ મંદિર ઘણું સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે આ મંદિરને ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ બોર્ડ દ્વારા. તો ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ બોર્ડને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આની જેમ જ બીજા પણ નવનાથ મહાદેવ જે આવેલા છે વડોદરાની અંદર એને પણ ડેવલપ કરે અને આના જેવા સુંદર બનાવે. મિત્રો, આ મંદિરની વિશેષતા હું તમને જણાવું તો મંદિરની અંદર જે શિવલિંગ આવેલું છે ને એ અત્યાર સુધીના અમે જેટલા પણ મંદિર ગયા છે એમાં સૌથી મોટું શિવલિંગ છે અને અંદરનો પરિસર પણ ઘણો મોટો છે, જેની અંદર અલગ અલગ તમે દેવી દેવતાઓના અને પૌરાણિક પથ્થરવાળા મંદિરોને પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. તો મિત્રો, નવનાથ મહાદેવના દર્શન કરો અને એના અંદર ભીમનાથ મહાદેવના દર્શન તો જરૂર કરો, જે મંદિર ઘણું સુંદર છે. મિત્રો, હું આવી ચૂક્યો છું નવનાથ મહાદેવના સાતમા મહાદેવ મંદિર એટલે કે કાશી વિશ્વેશ્વરનાથ મહાદેવ મંદિર, જે આવેલું છે પ્રોડક્ટિવિટી 4 રસ્તા પાસે. મંદિર ઘણું જ પૌરાણિક અને જૂનું દેખાય છે. અહીંયા મંદિર ઘણું જ સુંદર છે અને તમે અંદર શિવલિંગના દર્શન કરીને તો એકદમ ધન્ય થઈ જશો. મંદિરમાં શિવલિંગના દર્શન કર્યા બાદ આપ હનુમાનજી અને શ્રીરામની સીતાજી અને લક્ષ્મણજીના દર્શન પણ તમે કરી શકો છો. તો મિત્રો, નવનાથ મહાદેવના દર્શન દરમિયાન કાશી વિશ્વેશ્વરનાથ મહાદેવના દર્શન જરૂર કરજો. મિત્રો, હું આવી ચૂક્યો છું નવનાથ મહાદેવના 8મા મંદિર એટલે કે જાગનાથ મહાદેવ મંદિરમાં. મિત્રો, હું મારો અનુભવ તમને જણાવું તો હું અત્યાર 7 નવનાથ મહાદેવના દર્શન હું કર્યા અને 8મા નવનાથ મહાદેવ એટલે કે જાગનાથ મહાદેવ મંદિરના પ્રાંગણની અંદર હું અત્યારે આવ્યો છું. પણ મિત્રો, અત્યાર સુધી હું જેટલા પણ મંદિરના દર્શન કર્યા ને એમાં સૌથી સુંદર અને મોટો પરિસર આવેલો છે જાગનાથ મહાદેવ મંદિરનો. તમે જોઈ શકો છો કે મંદિર તો ઘણું સુંદર જ છે, પણ એની સાથે સાથે અહીંયા આજુબાજુની જે જગ્યા છે અને અહીંયા જે પક્ષીઓનો અવાજ આવી રહ્યો છે અને એની સાથે સાથે
જે ઝાડવા અને છોડ ઉગાડેલા છે એ પણ ઘણા સુંદર છે. મિત્રો અહીંયા તમે શિવજીની સાથે સાથે એમના પુત્ર એટલે કે ભગવાન ગણેશજીના પણ દર્શન કરી શકો છો. નંદી ભગવાન અહીંયા ઘણા મોટા છે અને એની સાથે સાથે ગણપતિજીના મંદિરની બહાર જે મૂષક દેવ છે એ પણ ઘણા મોટા છે. તો મિત્રો આપના બાળકો લઈને પણ અહીંયા તમે જો આવશો તો ઘણી મજા આવશે, કેમ કે એમને પણ અહીંયા રમવાની ઘણી મજા આવશે અને એની સાથે સાથે તમે શિવજીના દર્શન સાથે તમે ગણપતિના દર્શન પણ એક જ પ્રાંગણમાં કરી શકશો. તો મિત્રો આ નવનાથ મહાદેવના દર્શન કરવાનો લાવો ચૂકતા નહીં. શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે તો આપ દર્શન જરૂર કરો અને જાગનાથ મહાદેવના દર્શન તો આપ અલગ સમયે અને સ્પેશિયલી આવીને કરશો તો પણ આપણે ઘણી જ મજા આવશે. મિત્રો આ પ્રાંગણની વિશેષતા બીજી એ પણ છે કે તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો કે શિવજી કી સવારીની જે મૂર્તિ છે એ અહીંયા રાખવામાં આવે છે. તો મિત્રો જ્યારે શિવરાત્રી આવે છે ત્યારે અહીંયાથી જ મૂર્તિને રામનાથ મહાદેવ લઈ જવામાં આવે છે અને ત્યાંથી જ પછી શરૂ થાય છે વર્લ્ડ ફેમસ શિવજી કી સવારી. મિત્રો આ વખતે હું મારી જાતને સૌભાગ્યવાન મહેસૂસ કરી રહ્યો છું, કારણ કે 2 વર્ષ પહેલા પણ હું નવનાથ યાત્રાનો વિડીયો બનાવ્યો હતો અને હું નવનાથ મહાદેવના દર્શન પર નીકળ્યો હતો. પણ એ વખતે વડોદરામાં દુર્ભાગ્યે ઘણો વરસાદ પડ્યો હતો અને વિશ્વામિત્રી નદીમાં પૂર આવેલું હતું, એટલે કોટનાથ મહાદેવ આવવાનો રસ્તો બંધ હતો. તેથી હું અહીંયા પહોંચી નહોતો શક્યો અને કોટેશ્વર મહાદેવ મંદિરના દર્શન પણ નહોતો કરી શક્યો. તો આ વર્ષે હું ફરીવાર નવનાથ મહાદેવ યાત્રાનો વિડીયો બનાવવાનું વિચાર્યું અને શિવજીને હું પ્રાર્થના કરીને જ ઘરેથી નીકળ્યો હતો કે આ વખતે તો બધા જ મંદિરના દર્શન મારે કરવા જ છે. અને શિવજીની કૃપા રહી અને મારાથી આ 9મું નવનાથ મહાદેવ એટલે કે કોટેશ્વરનાથ મહાદેવ મંદિરના દર્શન પણ થઈ ગયા છે. તો મિત્રો આ નવનાથ મહાદેવના દર્શનનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવજો અને ઓમ નમઃ શિવાય લખવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો અને તમારા સગા સંબંધીઓ સાથે આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મેં વિડીયોની શરૂઆતમાં તમને કીધું હતું કે જે લોકો વડોદરામાં નથી રહેતા એ લોકોને તો ખાસ આ વિડીયો શેર કરજો અને એમને જરૂર બતાવજો અને નવનાથ મહાદેવનો દર્શન જરૂર કરાવજો. તો મિત્રો નવનાથ મહાદેવ દર્શનનો આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારા મિત્રો અને સગા સંબંધીઓ સાથે આ વિડીયોને શેર કરી દો. અને જો આવા જ વિડીયો મારા ચેનલ પર જોવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લો. હર હર મહાદેવ.